Today's topic of discussion is PALS and BLS. BLS stands for Basic Life Support. Hey, aste ki hocche? BLS stands for Basic Life Support and PLS stands for Pediatric Advanced Life Support. Now this BLS has two components. One is adult BLS, another is pediatric BLS. There is almost 90 to 95% similarities between adult BLS and pediatric BLS. As you have probably not covered adult BLS, right? You have not covered adult BLS. Okay, so I will go in details with the topics regarding the BLS. Now this BLS guideline or PLS guideline, what I will teach is in accordance with American Heart Association or AHA. In most of the countries, this AHA guideline, this BLS guideline follows AHA guideline. There are other guidelines, but in most of the textbooks and most of the countries do follow the AHA or American Heart Association guideline. Now this BLS guideline or PLS guideline is usually comes at the interval of 5 years. Last time it was 2020, then 2025, next update will come on 2030. What chart I am showing here is in accordance with 2020. There are very minor differences between 2020 guideline and 2025 guideline. যখন সেইগুলো আসবে, I will teach you those things. So this presentation is as per 2020 American Heart Association guideline. This guideline is for pediatric patients and infants. There is another group after birth, it is called newborn. So for newborn, that has got a separate guideline. It is called neonatal resuscitation protocol or NRP. NRP, management of NRP is different from PLS or BLS. So this guideline excludes the newborn period and it is based on the best available resuscitation science. So for newborn period, it is neonatal resuscitation protocol or NRP. For other child, be it infant or older children, this protocol, BLS protocol, is followed. Now, why you should follow the basic life support protocol? Because this BLS or basic life support protocol for pediatric or adult, that should be learned by both doctors and non-doctors or lay person, because this protocol helps to manage the patient who are critically ill at roadside or at accident site or at hospital. So this protocol is applicable for in hospital setting or outside hospital setting. মানে একটা পেশেন্ট এনি পারসন, বাচ্চা হোক বড় হোক, রাস্তায় পড়ে আছে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হোক, অন্য কোনো কারণে হোক, you are a doctor or any lay person standing or walking beside that person, what you should do and how you should manage the patient, that is taught in BLS protocol. Now that pediatric advanced life support or PALS protocol is for doctors only. So the management in BLS is basic and the PLS or pediatric advanced life support management comprises of specified devices and protocols that are usually understandable by only healthcare professionals. এখানে healthcare professionals মানে doctors, nurses, paramedics, etc. So for BLS, it is for lay person and medics, paramedics. For PLS, it is only for doctors and paramedical persons and sisters. তাহলে এখানে প্রথমে যেটা তোদের লাগে, that is PL, একটা বড় বিশাল বড় চার্ট আছে. You have to remember this chart. কিভাবে তোরা করবি সেটা আমি আস্তে আস্তে বলবো. When we will discuss the chart. Now this chart যে কোনো জায়গায় তোদের টেক্সট বইতেও আছে and you can find it on online also. BLS chart বললে এটাই আসে as per AHA guideline. So এইখান থেকে আমরা কিভাবে পেশেন্টকে ম্যানেজ করব, this provides step by step guideline. এই জিনিসটা এখানে বোঝা যাচ্ছে না, আমি সেটাকে ম্যাগনিফাই করে এখানে দেখিয়েছি. নাও ইট ইজ ভিজিবল. সো when you are finding a non responsive children, here I will
always use the term children or child, but this protocol is more or less same for adults and children. দু এক জায়গায় ডিফারেন্স আছে, সেটা আমি পরে বলে দেবো. So when you see an unresponsive children, what you should do? That unresponsive children should maybe in your hospital or maybe in a roadside or any other construction site. So first you have to check the scene safety. What do you mean by scene safety? Scene safety means the place where the body or the child is lying, is that place is safe? সেটা কি জলের মধ্যে আছে, জলে ডুবে গিয়েছিল সেখান থেকে তোলা হয়েছে, বা সেটা কোনো মিডল অফ দ্য রোড আছে যেখানে আরেকটা কার আসতে পারে. সো সিন সেফটি হচ্ছে প্রথমেই বাচ্চাটাকে বা পেশেন্টটাকে ইউ হ্যাভ টু মুভ দ্য পেশেন্ট আউট ফ্রম দ্যাট আনসেফ এরিয়া টু এ সেফ এরিয়া, and you also have to ensure that when you are resuscitating a child, you should also be in a safe position. রাস্তার মাঝে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেখানে পেশেন্টকে তুই সিপিআর দিতে শুরু করলি, কিন্তু তোকে আরেকটা গাড়ি এসে মেরে দিয়ে চলে গেল, সেরকম যেন না হয়. কাজেই রাস্তায় যেখানে পাচ্ছিস সেখান থেকে আগে সরিয়ে আনতে হবে রাস্তার পাশে, যাতে তুই যখন সিপিআর দিচ্ছিস তোর সেফটিটা আগে এনশিওর হয়. সো ভেরিফাই সিন সেফটি, নাম্বার 1. নাম্বার 2 ইজ দ্য চেক ফর রেসপন্সিভনেস. আচ্ছা, এখানে আমি এবারে বলছি. Now this is the these lines are as per American Heart Association guideline. তো এই ভাষাগুলো আমার নয়, ওরাই লিখেছে. সো এখানে দুটো আমরা প্রোটোকল পড়ব ফর বিএলএস. ওয়ান ইজ সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার, ওয়ান ইজ মোর দ্যান ওয়ান রেস্কিউয়ার, টু অর মোর. মানে তুই একা আছিস, বাঁচাবার জন্য আর কেউ নেই, তোর সাথে আরেকজন আছে বা 2-3 জন আছে সেখানে. তো আমি প্রথম যে চারটা বলছি সেখানে সিঙ্গেল রেস্কিউয়ারের কথা বলছি, তোর সাথে আর কেউ নেই. ফার্স্ট, in these sequences you are the rescuer and you are alone and encounter an unresponsive infant or child, follow the steps. First is verify scene safety, next is check for responsiveness. How do you check for responsiveness? Normally আমরা একটা পেশেন্টকে তার রেসপন্সিভনেস চেক করার জন্য কি করি? হ্যাঁ, আরে কি হ্যালো, ওহে কি আছে, ওঠো. তো এখানে দুটো ওরা এদের প্রোটোকলে ওরা দুটো বলছে যে ইফ ইট ইজ অ্যান ইনফ্যান্ট দেন ইউ শুড ট্যাপ দ্য হিল অর ফুট অফ দ্য ইনফ্যান্ট, আর যদি একটু বড় বাচ্চা হয় তাহলে শোল্ডার, আর না হলে ইনফ্যান্টদের পায়ে. ঠিক আছে, যদি বড় বাচ্চা হয় তাহলে ঠিক আছে, কিছু হয়েছে আছে, আর ইউ ওকে, এখানে যেটা বলছে. আর যদি বাচ্চাদের হয় মুখে কিছু বলার দরকার নেই, পায়ে ইউ হ্যাভ টু ট্যাপ দ্য সোল of the infant. So if the child is not responsive, shout for nearby help. Activate emergency response system via mobile device. এইবার বলি, এই আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন গাইডলাইন, আমেরিকাতে 911 ডায়াল করলে বা 100 ডায়াল করলে এমার্জেন্সি সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়. আমাদের দেশে সেই সুবিধা নেই. তাহলে হোয়াট ইউ শুড ডু, ইফ দ্য চাইল্ড ইজ আনরেসপন্সিভ, you should ask for help, you should shout for help. তুই বাচ্চাকে ছেড়ে যেতে পারবি না, যে কাউকে ডাকছিস, তো তোকে চেঁচাতে হবে যে যদি আশেপাশে কেউ শুনে আসে. এটা প্রথম কাজ বিফোর স্টার্টিং রিসাসিটেশন. সো ইফ দ্য চাইল্ড ইজ আনরেসপন্সিভনেস, শাউট ফর নিয়ারবাই হেল্প. দেখ এখানে চার্টে কি আছে, চেক ফর রেসপন্সিভনেস এন্ড শাউট ফর নিয়ারবাই হেল্প. Next is activate emergency response team via mobile device if applicable. এটা ইউএসএ তে যেহেতু ওদের অ্যাপ্লিকেবল, সেই জন্য ওরা লিখেছে, আমাদের দেশে অ্যাপ্লিকেবল নয়. Now you have to check the pulse and breathing pattern of the child. For checking that pulse and breathing you have only 10 seconds. 10 সেকেন্ডের মধ্যে তোকে চেক করতে হবে whether the child is breathing or pulse is okay or not. So look for no breathing or only gasping breathing and check pulse simultaneously. দুটো একসাথে, আলাদা আলাদা নয়. কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্স দেখ, তোরা যখন একটা লং কেস নিয়েছিস বা শর্ট কেস নিয়েছিস তখন পালস কতক্ষণ ধরে দেখেছিস? 30 সেকেন্ডস, রেসপিরেশন রেট 30 সেকেন্ডস. এখানে তোর অতক্ষণ সময় নেই, কেউ তোকে রেসপিরেটরি রেট কাউন্ট করতে বলেনি. এখানে হচ্ছে পেশেন্টটা বেঁচে আছে কি বেঁচে নেই, এটা হচ্ছে সোজা জিনিস দেখতে হবে. দেন you have only 10 seconds to check pulse and breathing both simultaneously. Now কোথায় পালস দেখবি?
should you check the pulse. For infants, the site is just at the medial end of the lower portion of the arm. তো এখানে আমরা কি পালস দেখি? brachial pulse. And for children's it is carotid. carotid pulse কিভাবে দেখা হয়? না, তো বনি ল্যান্ডমার্ক বল কিভাবে দেখা হয়? হ্যাঁ, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড থেকে এখান থেকে, হ্যাঁ, তাহলে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড যদি বলিস তাহলে সেটা তো এখান থেকে এখান অবধি আছে, তাহলে কোন লেভেলে দেখবো? থার্ড ওয়াইড কাটে, এখানে তোর একটা অ্যাডামস অ্যাপেল আছে, তার প্রমিনেন্স তার থেকে ল্যাটারালি যাবি, then you will reach the junction of the sternocleidomastoid. You have to check for pulse in the carotid region. Femoral দেখা যায়, but আমাদের as per AHA guideline only two sites are mentioned mostly. One is brachial, second is carotid. So assess for breathing and pulse. Assess the infant or child is normal breathing and a pulse to help you determine the next step. To minimize delay in starting CPR, take no more than 10 seconds to assess breathing at the same time as you check the pulse. যতক্ষণ তুই পালস দেখছিস সেই সময় ব্রিদিংটাও কিন্তু দেখতে হবে। এখানে বলি এই যে 10 সেকেন্ড, এবার তুই বলবি যে আমি কটা দেখবো, সেকেন্ডের ঘড়ি দেখবো না ব্রিদিং দেখবো না পালস বুঝবো, কতগুলো কাজ একসাথে করবো? This 10 সেকেন্ড is arbitrary. তার মানে এরকম নয় তুই তখন মোবাইলে স্টপ ওয়াচ বার করে 10 সেকেন্ড দেখবি, not like that. This 10 সেকেন্ড is arbitrary, meaning মোটামুটি you have to do things very quickly. So you have checked the brachial pulse, and or in children you have checked the carotid pulse. So look for no breathing or only gasping. What do you mean by gasping breathing? হ্যাঁ, মানে বাংলায় যেটাকে বলে তোরা শুনে থাকবি খাবি খাওয়া, খাবি খাচ্ছে, that is gasping breathing. Gasping type of breathing, irregular breathing, prolonged inspiration, and there is pause in between the inspirations. So it is gasping breathing. So if the breathing pattern is, if the breathing is normal and the pulse is normal, that means the child is alive, এইটুকু তো বোঝা গেল বেঁচে আছে। Then monitor until emergency response arrive. তো ততক্ষণ তুই হেল্পিং হ্যান্ডকে ডেকে নিয়েছিস, তো যতক্ষণ না তারা আসে ততক্ষণ তুই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবি, শেষ, এন্ড অফ দ্য সিনারিও। নেক্সট, যদি দেখা যায় there is no normal breathing but you are feeling regular pulse, breathing ভালো বোঝা যাচ্ছে না but you are feeling regular pulse, then what you should do? You should provide rescue breathing. Now what is rescue breathing? Rescue breathing means the child is unconscious because the child is not able to take respiration, so you have to give respiration. এবারে রেসপিরেশনের কিভাবে দিবি সেটা বলছি। So you have to give one breath every 2 to 3 seconds. তোর নর্মাল রেসপিরেটরি রেট কত একটা চাইল্ডের? আগের ক্লাসে বলেছিলাম কোথায় রেসপিরেটরি রেট বল, বলছিলি তো 60 কত বলছিলি? আচ্ছা, নিউবর্ন থেকে শুরু কর। up to 2 months it is up to 60 per minute, up to 2 months, up to 12 months it is 50 per minute, তার নিচে হতে হবে। আর up to 5 years it is 40 per minute। আর তোর আর আমার রেসপিরেটরি রেট কত? 16 to 20 per minute. So you have to, so আমরা এখানে যে বাচ্চাটাকে দেখছি জেনারেলি আমরা তার বয়স বুঝতে পারি না কি করে, তুই তো তার আশেপাশে কেউ নেই, তুই হিস্ট্রিও জানিস না, তার এজও জানিস না, ওয়েটও জানিস না, কিছুই জানিস না। So you have to give a rescue breathing. So what should be the rate? One breath every 2 to 3 সেকেন্ড। তাহলে মিনিটে কটা পড়বে? 3 সেকেন্ডে একটা হলে 20, 2 সেকেন্ডে একটা হলে বল 30টা। So you are providing 20 to 30 breaths per minute. That means one breath every 2 to 3 seconds. And assess pulse for no more than 10 seconds. এটা তো বলেছি। এবারে কিভাবে you should give rescue breathing? আচ্ছা, রেস্কিউ ব্রিদিং করার আগে যেটা করতে হবে, you should position the neck to make the breathing effective. There should be
the airway should be clear. তো airway clear করতে হলে, আচ্ছা পেছনের লোকরা দেখতে পাবে কিনা আমি জানি না, এতজন আছে তো, যাই হোক কতটা তোরা একদম পেছনেরও দাঁড়িয়েও দেখতে পারিস, আমার এখানে ছবিতেও দেখানো আছে, হোয়াট এভার। সো what we do, we slightly extend the neck. So during slight extension there is opening of the oropharyngeal airways, so that when you are breathing, rescue breathing, the air will go to the lungs. তুই কি ভিডিও করছিস? না, ভিডিও অলরেডি ওখানে চলছে। হ্যাঁ, সো ইট ইজ দ্য, এবারে ওপেনিং দ্য এয়ারওয়ে, এইখানে দুটো মেথড আছে। ওয়ান ইজ কল্ড হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার, অ্যানাদার ইজ কল্ড জ থার্স্ট ম্যানুভার। হেড টিল্ট চিন লিফট মিনস মাথার, দেখ এখানে তোর লেফট হ্যান্ড দিয়ে ইউ আর এক্সটেন্ডিং দ্য নেক, ইউ আর টিল্টিং দ্য হেড অ্যান্ড ইউ আর লিফটিং দ্য চিন, সো ইট ইজ কল্ড হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার। কিভাবে? এইভাবে এই, আর এটা দিয়ে এই, সো ইট ইজ কল্ড হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার। এছাড়া ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরি, সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরি কখন সাসপেক্ট করবি? ইন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। That means you are not sure whether cervical spine is injured or not. C1, C2 নিচে কি আছে? জাস্ট নিচে lower portion of the medulla. মেডালাতে কোন সেন্টার প্রেজেন্ট? রেসপিরেটরি সেন্টার। So by doing head tilt chin lift maneuver, if there is cervical injury, that injury will cause more damage to the medulla, medullary respiratory centers. So in cervical spine injury, the neck should be still or fixed. So in that patients, if you are suspecting that, you should do for jaw thrust maneuver. তাহলে যদি সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরি না সাসপেক্ট করিস, হেড টিল্ট চিন লিফট, যদি সাসপেক্ট করিস দেন জ থার্স্ট ম্যানুভার। জ থার্স্ট কি করা হয়? কিছুই না, শুধু নেকটাকে মোবিলাইজ করছিস না, জাস্ট জটাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিস, জ থার্স্ট। মানে আমি এখানে নেকটাকে কিছু করছি না, জাস্ট লোয়ার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবলটাকে ধরে উপর দিকে ঠেলছি। So you are just holding the angle of the mandible and you are pushing the mandible upwards. So it is called jaw thrust maneuver. না, নেক এক্সটেনশনে আমি এক হাতে আগে নেকটাকে এক্সটেন্ড করেছি, তারপরে চিনটাকে লিফট করেছি, সেই জন্য ওটাকে হেড টিল্ট চিন লিফট বলে। আর এখানে আমি নেকটাকে কিছু করছি না, আমার এখানে দেখা যাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, ধর এটা কিছু করছি না, জাস্ট শুধু এইটাকে আমি সামনের দিকে এগোবো, এইটাকে আমি সামনের দিকে আনবো, ম্যান্ডিবেলটাকে, জটাকে, জবনটাকে সামনের দিকে আনবো, এদিকে আমি কিছু হাত দিচ্ছি না। একই নয়, অ্যাকচুয়াল পেশেন্টে যখন করবি একই নয়, এরা হয়তো ইয়েতে লাগছে। সো ইট ইজ কল্ড জ থার্স্ট ম্যানুভার। না, জ থার্স্ট অ্যাডাল্টেও তাই, অ্যাডাল্ট চাইল্ড সেম, ওটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। সো ইউ হ্যাভ টু গিভ রেস্কিউ ব্রিদিং। নাও রেস্কিউ ব্রিদিং ইন অ্যান, একটা আছে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইন অ্যান চাইল্ড। তো রেস্কিউ ব্রিদিং শুড বি গিভেন বাই মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং। এটা যদি লে রেস্কিউর বাইরে তোর হাতে কিছু নেই, এছাড়া তুই যদি এমার্জেন্সিতে হয় তাহলে রেস্কিউ ব্রিদিং করার জন্য কি করা দিতে পারিস, সেটা হচ্ছে এইটা দিতে পারিস। আচ্ছা, এখানে এটা আমি ছোট সাইজটা, আমার বড় সাইজটা এই মুহূর্তে নেই বলে দেখাতে পাচ্ছি না, এটা ছোট সাইজটা, বাট ব্যাপারটা এটা। সো রেস্কিউ ব্রিদিং, আচ্ছা তোর, সো রেস্কিউ ব্রিদিং যখন দিতে পারছিস সেটা দু তিন ভাবে দেওয়া যায়। তুই রাস্তায় আছিস, তোর কাছে কিছু নেই, মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং। যদি আছিস এমার্জেন্সিতে, সেখানে একটা মাউথ পিস বলে একটা ডিভাইস পাওয়া যায়, সেটা তুই মুখে লাগালি আর পেশেন্টের মুখে আছে দিয়ে ব্রিদিং দিচ্ছিস, সেটা একটা করা যায়। আর মোর নর্মালি আমরা যেটা করে থাকি, দ্যাট ইজ দিস থিং, এটাকে কি বলে, মানে আমরা চলিত কথা কি বলি, আম্বু ব্যাগ, বাট এটা এর অ্যাকচুয়াল নেম নয়। আম্বু স্ট্যান্ডস ফর অ্যাম্বুলেটরি ম্যানুয়াল ব্রিদিং ইউনিট, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কোম্পানির নাম। তো আমরা আম্বু বলেই প্র্যাকটিস, বাট এটার অ্যাকচুয়ালি আম্বু ব্যাগ নাম নয়, এটার অ্যাকচুয়ালি, এটা তো ছোট সাইজের, এটার নাম হচ্ছে সেলফ ইনফ্লেটিং নিওনেটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ, সেলফ ইনফ্লেটিং সিলিকনাইজড নিওনেটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ। যাই হোক, সেটা তো লাগবে না, যাই হোক। সো ইউ ক্যান গিভ পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন by or rescue breathing by using this bag.
আচ্ছা, প্রথমে আগে মাউথ টু মাউথে আসি। সো ইফ ইউ আর গিভিং রেস্কিউ ব্রিদিং মাউথ টু মাউথ, দেন ইফ দ্য চাইল্ড ইজ ভেরি স্মল, দেন ইউ ক্যান কভার বোথ নোজ অ্যান্ড মাউথ বাই ইয়োর মাউথ, যদি ছোট বাচ্চা হয়, so that the extra air cannot escape through the nose. So খুব ছোট বাচ্চা হলে that rescuer's mouth covers the infant's nose and mouth, creating a seal. এইখানে দেখ, when the rescuer is giving mouth to mouth breathing, then he is also simultaneously maintaining the position of the neck by using head tilt chin lift. দেখতে পাচ্ছিস? সো এইটা আর এইটা করার সাথে তবে প্রপার সিলটা হবে, না হলে প্রপার সিল হবে না, সাইড দিয়ে লিক করবে। আরেকটা মেথড হচ্ছে, যদি একটু বড় বাচ্চা হয়, তোর মাউথের সাথে ওর মাউথটা কভার করার পর নোজ অবধি যাচ্ছে না, গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, দেন ইউ ক্যান পিঞ্চ দ্য নোজ অ্যান্ড কভার দ্য মাউথ বাই ইয়োর মাউথ। ঠিক আছে? যদি একটু বড় বাচ্চা হয়, দেন দ্য রেস্কিউয়ার্স মাউথ কভার্স দ্য চাইল্ড মাউথ, ক্রিয়েটিং এ মাউথ টু মাউথ সিল. One hand maintains the head tilt. The thumb and forefinger of the same hand are used to pinch the child nose. The other hand lifts the child's jaw. তাহলে তুই যদি একটু বড় বাচ্চাকে মাউথ টু মাউথ করিস, সেখানে তোর কিন্তু হেড টিল্ট চিন লিফট করার উপায় নেই, বিকজ বাই ওয়ান হ্যান্ড ইউ আর পিঞ্চিং দ্য নোজ। তাহলে তোর হাতে একটাই হাত বাকি আছে, সেখানে জ থাস্ট করা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই। বোঝা গেল? মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দিচ্ছিস। So there is two, these are the two techniques. This is the in small babies, this is the older children. আচ্ছা, আরেকটা যেটা দেখি, যেটা দেখানো। Now second thing is that you can do the same thing by using this bag. আচ্ছা, এই ব্যাগটার কি কি পার্ট, কি কি এটা আমরা এনআরপি যখন পড়াবো তখন পড়বো, আপাতত আমরা এখানে ফোকাস করি। So you have to create a proper seal. So you have to create a proper seal to give positive pressure ventilation via this mask. Now this mask can be of circular and can be of anatomical or triangular. এই মাস্কটা যেটা দেখতে পাচ্ছিস, this is of circular variety. So you have to cover the nose and mouth of the child simultaneously, so that the nose should be covered, the eyes are clear, and mouth is covered. And there should not be any gap between the nose and mouth. তাহলে নাককে কভার করতে হবে, মুখকে কভার করতে হবে, and there should not be any gap between the angle of the nose and mouth. There is a specific grip, it is called CE grip, for holding the mask properly. CE কেন বলা হচ্ছে? দেখতে পাচ্ছিস যে এখানে ধরে আছে। So this thing is the C. So the index finger and the thumb forms the arms of the C, and the ring finger, little finger and the middle finger forms the arm of the E. তাহলে এইটা হচ্ছে E আর এইটা C। বোঝা গেল? So it is the CE grip to secure a mask. কিরকম দেখতে হয় এখানে? এখানে এর সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেমন দেখ, এই মাস্কটা এই বাচ্চার ক্ষেত্রে ইজ এ স্মল মাস্ক, তো এইটা হবে না। সো এটা যখন তুই সিই গ্রিপ করছিস, জানি না কতটা দেখতে পাচ্ছিস, সো এই তিনটে আমার ফিঙ্গার আমার নিচে থাকবে, অ্যাঙ্গেলের নিচে, আর এই দুটো ফিঙ্গার এইটাকে হোল্ড করবে। সো এই দুটো ফিঙ্গার সি আর এই তিনটে ই। সো বাই পুশিং দিস থিং forward, I am creating the seal, and by these three fingers I am holding the jaw. না হলে যখন আমি প্রেস করব জটা নেমে যাবে। So this is the position, it is called CE grip. So you have now given positive pressure ventilation or rescue breathing. After giving rescue breathing for 1 to 2 minutes, এরপরে you should assess the heart rate. Heart rate কিভাবে অ্যাসেস করছিস বল? পালস দেখে। তোর কাছে স্টেথো নেই কিন্তু, বলিস না আবার স্টেথো দিয়ে, তুই তো রাস্তায় যাচ্ছিস, স্টেথো পকেটে নিয়ে তো ঘুরিস নি। তো if the heart rate is less than 60 with signs of poor perfusion, then you should start CPR. And if the heart rate is more than 60 with
good perfusion, then continue rescue breathing and check pulse for every 2 minutes. তাহলে যদি দেখা যায় যে আমার হার্ট রেটটা 60 এর বেশি and there are signs of good perfusion, then you will have to check the pulse for 2 minutes. If no pulse, start CPR. এবার CPR কিভাবে দিতে হয় সেটা পরে আসছি। এখানে আরেকটা জিনিস দেখো, with signs of poor perfusion, বাচ্চাদের আমরা signs of poor perfusion কিভাবে দেখি? Cyanosis, yes, and একটা সায়ানোসিস, ভেরি গুড। আর একটা গায়ের কালারে কি চেঞ্জ হয়, ওটাতে সায়ানোসিস বললো। আর একটা হয় মটলিং বলে কোনো শব্দ শুনেছিস? হোয়াট ইজ মটলিং? তোরা ফরেন্সিকে পড়েছিস আই থিঙ্ক, মটলিং পড়েছিস। মটলিং মানে কি বল? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মটলিং? ব্লাডটা ওটা তো ফরেন্সিকে হয় ব্লাডটা স্ট্যাটিক হওয়ার জন্য। সো দিজ আর, যেটা ফরেন্সিকে হয় ব্লাডটা স্ট্যাটিক হওয়ার জন্য ব্লাড ভেসেলস গুলো সেই জায়গায় দেখা যায় অনেকটা মার্বেলিং টাইপের অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায়। বাচ্চাদেরও এরকম হয় যে যদি পারফিউশনটা খুব পুয়ার হয় তো ওই স্কিনের মধ্যে লাইক কেউ যেন কিছু ওই নেট লাইক স্ট্রাকচার মতো দেখতে পাবি, জালতি জালতি ব্লাড ভেসেলস গুলো দেখতে পাবি, দ্যাট ইজ মটলিং। সো প্যালার, সায়ানোসিস এন্ড মটলিংস, দিজ আর সাইন্স অফ পুয়ার পারফিউশন। একটা সায়ানোসিস হয় আর একটা হচ্ছে বাচ্চা পেল হয়ে যায়, বাচ্চার যে পিঙ্ক কালার নরমালি সেটা চলে যায়। সো প্যালার, সায়ানোসিস, মটলিং ইজ এ সাইন্স অফ পুয়ার পারফিউশন। এইবারে নেক্সট, তাহলে এটা গেল যদি if there is no normal breathing but pulse is present, then you should go with this flow. But if there is no breathing or only gasping type of breathing and pulse is not felt, তাহলে পালসও পাচ্ছি না, ব্রিদিংও নেই, এই ঘুমিয়ে পড়েছে, এ ভাই উঠে পড় উঠে পড় উঠে পড়। তো so if there is no breathing and only gasping breathing and there is no pulse, then you should start CPR. তাহলে এবারে এইখানে যদি আমরা প্রথমে রেস্কিউ ব্রিদিং দেওয়ার পর যদি পিওর পারফিউশন বা হার্ট রেট 60 এর কমে থাকতো তাহলে আমি সিপিআর স্টার্ট করতাম। যদি প্রথমেই পালস 60 এর কমে পাই এবং কোনো ব্রিদিং এফোর্ট না পাই, প্রথমেই সিপিআর স্টার্ট করব। ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে একটা তুই পেশেন্টের কাছে গেছিলি, হ্যালো, কেউ নেই, কোনো রেসপন্স নেই, পালস দেখলি, ব্রিদিং প্যাটার্ন দেখলি পালসও নেই, ব্রিদিং প্যাটার্ন নেই, এতক্ষণে কতক্ষণ হয়েছে? 10 সেকেন্ড, অনলি 10 সেকেন্ডস, কিচ্ছু নেই, ইউ শুড স্টার্ট সিপিআর। Now what is CPR? CPR means, এই CPR মানে বল, হ্যাঁ বল বল বল। না, CPR এর ফুল ফর্ম, হ্যাঁ, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন। সো এখানে কি আছে? কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন, নামেই ভাবছিস তো। সো ইউ আর রিসাসিটেটিং এ পেশেন্ট। তো হাউ ইউ আর রিসাসিটেটিং? ইউ আর স্টিমুলেটিং দ্য কার্ডিয়াক পার্ট এন্ড দ্য পালমোনারি পার্ট। সো কার্ডিয়াক পার্টে কিভাবে আমরা, এবার যার পালস পাওয়া যাচ্ছে না তাকে আমরা কি দিচ্ছি? সিপিআর। সো হাউ ইউ আর গিভিং সিপিআর? সো দিস ইজ দ্য অফিসিয়াল রেকমেন্ডেশন অফ হাউ ইউ শুড গিভ সিপিআর। এবারে এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার আর ডবল রেস্কিউয়ারে। যদি ইফ ইউ আর এ সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার, দেন ইউ শুড গিভ চেস্ট কম্প্রেশন এন্ড ব্রিদিং at the ratio of 30:2, মানে 30টা চেস্ট কম্প্রেশন, 2টো রেস্কিউ ব্রিদিং। এইভাবে মিনিমাম 5টা সাইকেল করতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে চেস্ট, ইউ হ্যাভ টু গিভ চেস্ট কম্প্রেশন, ইউ হ্যাভ টু গিভ রেস্কিউ ব্রিদিং। রেস্কিউ ব্রিদিং ক্যান বি গিভেন বাই দিস থিং অর মাউথ টু মাউথ ভেন্টিলেশন। এটা যদি একজন থাকে তাহলে 30:2 মানে 30টা চেস্ট কম্প্রেশন। নাও হাউ ইউ শুড গিভ চেস্ট কম্প্রেশন, আগে ছবিটা দেখিয়ে দিই তারপরে বলছি। নাও ইন অ্যান ওল্ডার চাইল্ড ইউ ক্যান গিভ চেস্ট কম্প্রেশন বাই ইউজিং দ্য হ্যান্ড হিল মেথড। এইখানে তোর হাতের যে হিল অফ দ্য পাম্প, ইউ ক্যান কম্প্রেস দ্য চেস্ট বাই ইউজিং হিল অফ দ্য পাম্প। আচ্ছা, কোথায় আমরা প্রেস করি? জাস্ট বিলো দ্য লাইন জয়নিং দ্য টু নিপেলস, চেস্টের নিপেলের যে জয়নিং লাইন তার ঠিক নিচে প্রেস করি। সো ইট ইজ দ্য ওয়ান হ্যান্ড টেকনিক। নেক্সট আরেকটু বড় পেশেন্টদের যেটা অ্যাডাল্টে করা হয় সেটা হচ্ছে টু হ্যান্ডেড চেস্ট কম্প্রেশন।
এবারে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে বলি, এটা আচ্ছা এটা ছোট, আমি এখনো বড় ম্যানিকিনটা পাইনি তাই বলছি। যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে আমরা এইভাবে দেবো। নেভার যখন তুই চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছিস তোর যেন এলবো থেকে চেস্ট কম্প্রেশনটা না হয়, তাহলে হাঁপিয়ে যাবি। ইউ শুড মেক দ্য হ্যান্ড স্ট্রেট, তোর এইখান থেকে চেস্ট কম্প্রেশনটা হবে। যদি তুই দুটো হাতে দিস বড় পেশেন্টের, তাহলে ওয়ান হিল অফ দ্য হ্যান্ড শুড বি ওভার অ্যানাদার হিল অফ দ্য হ্যান্ড। তো এইখানে নিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম ভাবে আপ টু 30 যাবে। তারপরে যদি আরেকজন থাকে বা তুই যদি একাই আছিস তাহলে তুই দুবার ব্রিথ করবি। এটা হলো, তাহলে 30 হলো, 2 হলো, নেক্সট আবার 1 2 3 4 এই করে আবার 30 হলো, 2 হলো। এরকম once you have started chest once you have started giving CPR, you should continue CPR for at least 5 cycles। তাহলে 5 সাইকেলস এ তুই কটা চেস্ট কম্প্রেশন দিয়েছিস? 30টা করে, 30টা করে চেস্ট কম্প্রেশন দিয়েছিস, বেশ। আচ্ছা এবারে ছোট বাচ্চাদের কি হয়? ছোট বাচ্চাদের চেস্ট কম্প্রেশন ক্যান বি গিভেন বাই টু টেকনিক্স। ওয়ান ইজ কল্ড টু ফিঙ্গার টেকনিক, অ্যানাদার ইজ কল্ড থাম এনসার্কলিং টেকনিক। তো টু ফিঙ্গার্স টেকনিকের ক্ষেত্রে কি করা হয়? দুটো ফিঙ্গার রেখে জাস্ট বিলো দ্য লাইন জয়নিং নিপলস এর এইভাবে। আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স, দিস ইজ ভেরি পেনফুল টু ইউ, নিজেই করতে পারবি না, আঙ্গুলে ব্যথা করে যাবে। বেটার দ্য থাম এনসার্কলিং টেকনিক। তো বাচ্চাকে এইভাবে গোটাটাকে ধরে টু ফিঙ্গারের থাম দিয়ে এইভাবে চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া হয়। এই এগেন 30:2, তাহলে এখানে আমরা 30 দেবো, তারপরে দুটো ব্রিদিং দেবো। সো দিস ইজ দ্য টু ফিঙ্গার টেকনিক, দিস ইজ দ্য থাম এনসার্কলিং টেকনিক। আচ্ছা এখন কিন্তু ফর 2025 গাইডলাইন্স দিস টু ফিঙ্গার টেকনিক হ্যাজ বিন অবসলিটেড। এইটা এখনো কিন্তু অবসলিট হয়ে গেছে। আমাদের এটা 2020 গাইডলাইনে ছিল, 2025 গাইডলাইনে অনলি থাম এনসার্কলিং টেকনিকটা আছে। সো ইউ আর গিভিং চেস্ট কম্প্রেশন। সো এই যে চেস্ট কম্প্রেশন ব্রিদিং দিয়ে আলটিমেটলি তুই কি চেষ্টা করছিস? হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাচিভ? ইয়েস, you are trying to stimulate the heart. So when you are trying to stimulate the heart mechanically by pressing, what happens is that all the blood, the circulation is poor, all the blood are going from the heart to the systemic circulation and pulmonary circulation. তারপরে যখন তুই ছাড়ছিস তার মানে কিন্তু ওই ব্লাডটা আবার হার্টে আসতে হবে। তারপরেই যদি সেই ব্লাডটা তোর যদি পুরোটা রিলিজ না হয়, তারপরেও যদি তুই প্রেস করেই থাকিস, তাহলে কিন্তু প্রপার পাম্পিং অফ দ্য হার্ট যেটাকে তুই মিমিক করতে চাইছিস সেটা হবে না। সো প্রপার রিল্যাক্সেশন ডিউরিং সিপিআর ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দেয়ার আর 5 স্টেপস অফ সিপিআর। কি বলছে? ফর ইনফ্যান্টস অ্যান্ড সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার্স the sternum should be compressed with 2 fingers or 2 thumbs placed just below the intermammary line. For infants, the 2 thumb encircling hands technique is recommended when CPR is provided by 2 rescuers. If the rescuers cannot physically encircle the victim's chest, compress the chest with 2 fingers. বুঝা গেল? এটা কিছু নেই। আচ্ছা, it is maybe reasonable to use either one hand or 2 hand technique as to perform the chest compression. আচ্ছা এবারে নাও হাউ মাচ ডেপথ ইউ শুড কম্প্রেস, কতটা জোরে আমি কম্প্রেস করব। কি বলছে যে ফর ইনফ্যান্টস ইফ দ্য রেস্কিউয়ার ইজ আনএবল টু অ্যাচিভ গাইডলাইন রেকমেন্ডেড ডেপথ, ইট মে বি রিজনেবল টু ইউজ দ্য হিল অফ ওয়ান হ্যান্ড। তো এবারে হচ্ছে যে ডেপথটা হবে অ্যাট লিস্ট 1/3 অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার অফ দ্য চেস্ট। anterior posterior diameter of the chest হচ্ছে ডেপথটা, তার 1/3 মিনিমাম অতটুকু, অতটা প্রেস করব। সো the CPR using এটা হলো, এটা তো বললাম, হ্যাঁ। So after each chest compression the rescuer should allow the chest to recoil completely. If the chest recoil does not occur, তাহলে কি হবে? যে এন্ড ডায়াস্টোলিক ব্লাডটা হার্টে আসবে না। যদি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম বেশি না হয় তাহলে স্ট্রোক ভলিউমও বাড়বে না, রাইট? সো প্রপার রিল্যাক্সেশন অফ দ্য হার্ট ইজ নেসেসারি ফর এফেক্টিভ সিপিআর।
So it is reasonable to use a chest compression rate at the rate of 100 to 120 per minute for infantile children. For infantile children, the depth should be at least 1/3 of the epidiameter of the chest. For it is usually 4 cm in infants and it usually 5 cm in children. এই 5 cm 4 cm এগুলো কিন্তু তোদের এমসিকিউ তে আছে। For infants and children, the depth should be 1/3 of the epidiameter, 4 cm for infants, 5 cm for children. In adult patients, the depth should be not more than 6 cm. এবারে একটা মোর কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে in chest compression is the fracture of the ribs. But in child patients, the ribs are very malleable because they are not ossified yet. So chest compression দিয়ে rib fracture is more common in adult patients than that of child patients. তো আমরা বাচ্চাদের chest compression দিয়ে rib fracture পাই না, অ্যাডাল্টের পাওয়া যায়। So for healthcare providers, it is reasonable to perform a rhythm check lasting no more than 10 seconds approximately every 2 minutes. হ্যাঁ, আরে আগে বাঁচুক তারপরে ফ্র্যাকচার ঠিক হবে, আগে তো বাঁচুক পেশেন্টটা। সো তুই 5টা সাইকেল সিপিআর করলি, দেন ইউ চেক দ্য রিদম, তারপরে আবার রিদম চেক করলি 10 সেকেন্ড, পালস রেট কেমন আছে না আছে এটসেট্রা। আচ্ছা, এরপরে এটা গেল। আচ্ছা, এবারে আমরা 4টা আছি যেটা বলার ইয়ে। হ্যাঁ, আমরা 4টা এই অবধি ছিলাম। নাও তারপরের প্রশ্নটা বলছি। এইখানে একটা কথা আছে, উইটনেস, যদি এটা কোনো মানে পালসও পাচ্ছি না, ব্রিদিংও পাচ্ছি না, সেই কন্টিনিউয়েশন চার্ট। সো উইটনেসড সাডেন কোল্যাপস, মানে বাচ্চাটা যে ধপ করে পড়ে গেছে সেটা তুই দেখেছিস কি দেখিসনি, সেটার উপর দুভাবে ম্যানেজমেন্ট হয়। বলছে if you have witnessed a sudden collapse, মানে বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ছিল ধপ করে পড়ে গেল, probably this thing is cardiogenic in origin. But if you have not witnessed a sudden collapse, then you don't know it is respiratory origin, cardiac origin or any other origin, জানা নেই। তো তুই যদি if you have witnessed a sudden collapse, then probably the cause is cardiogenic. So you have to activate the emergency response system and retrieve an AED. AED full from AED, শুনেছিস? Automated External Defibrillator. এটা তুই তোরা এমার্জেন্সিতে দেখতে পাবি। দু রকমের ডিফিব্রিলেটর হয়, একটা ম্যানুয়াল ডিফিব্রিলেটর, একটা অটোমেটেড ডিফিব্রিলেটর। তো যেটা অটোমেটেড ডিফিব্রিলেটর, সেইখানে মেশিনের মধ্যে কত তুই কারেন্টের শক দিবি সেটা ফিক্সড আছে, সেটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। তার কাজ হচ্ছে তুই সুইচটা অন করলি, ও কিছুক্ষণ পর ও একটা টাইমিং দেবে, তারপরে শক ডেলিভার শেষ। এটা অটোমেটেড ডিফিব্রিলেটর। তার আবার দুটো টাইপ হয়, ওয়ান ইজ উইথ পেডিয়াট্রিক ডোজ অ্যাটেনুয়েটর, অ্যানাদার ইজ উইদাউট পেডিয়াট্রিক ডোজ অ্যাটেনুয়েটর। মানে আমার বাচ্চার কত জোরে শক লাগবে সেইটা আইদার আমি পেডিয়াট্রিক অ্যাটেনুয়েটর দিয়ে কমাতে পারি, বা অ্যাডাল্ট যেটা শক অ্যামাউন্ট আছে সেইটা দিতে পারি। তো as per protocol, if you are rescuing a child and you have an AED with pediatric dose attenuator, then you have to press on a pediatric dose attenuator. ওখানে কিছু থাকে না, মেশিনটা আছে, একটা ডোজ অ্যাটেনুয়েটর বলে একটা সুইচ আছে, সেই সুইচটা টিপে স্টার্ট করলে ও কম ডোজে শক দেবে। আর যদি তোর কাছে ওইটা না থাকে, ইউ ক্যান গিভ অ্যাডাল্ট ডোজ, মানে কিছু না দেওয়ার থেকে কিছু দেওয়া ভালো। সো যদি এরকম হয় যে তোর কাছে পেডিয়াট্রিক ডোজ অ্যাটেনুয়েটর নেই, তাহলে তুই কিছু দিবি না এরকম নয়, ঠিক আছে? সো AED, আচ্ছা AED নিয়ে পরে আসছি। সো ইউ শুড রিট্রিভ অ্যান AED অর ডিফিব্রিলেটর। সো if you have not witnessed certain collapse, then if only one rescuer is present, that is you, then you have given 30 compression and 2 breaths. এরপরে
যখন সেকেন্ড রেস্কিউয়ার চলে আসবে, এতক্ষণ তুই চেঁচামেচি করেছিস, অনেক কেউ হেল্প করো বাঁচাও কিছু একটা বলেছিস, তো যতক্ষণে সেকেন্ড জন এসছে, এবার যেই সেকেন্ড পাবলিক চলে এলো, দেন দ্য রেসপিরেশন এন্ড দ্য ব্রিদিং প্যাটার্ন চেঞ্জেস টু 15:2। এতক্ষণ 30:2 হচ্ছিল, এরপরে 15:2। এটা কেন করলো? এরকম হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল কেন? কমন সেন্সের কেউ উত্তর দে। এই পেছনে কি বলতে চাচ্ছিস? তুই বল। ও হ্যাঁ তুই বল কেন। হ্যাঁ কেন বল। ওয়েন না সেটা নয়, এতক্ষণ মানে সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার হলে 30:2 বলছি, ডবল রেস্কিউয়ার হলে সঙ্গে সঙ্গে 15:2 বলে দিলাম কেন? হ্যাঁ 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 ব্রিদিংটা তাহলে একা যখন হচ্ছিল তখন তো 15:2 করলাম না কেন? কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কম্প্রেশন না রেসপিরেশন? চেস্ট কম্প্রেশনটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে আরেকজন যখন এলো তখন আমরা চেস্ট কম্প্রেশনটাকে কমিয়ে ব্রিদিংটা বাড়িয়ে দিলাম কেন? প্রথমে যদি 30:2 হয়, তারপরে যখন দুজন এলো তাহলে 15:2, মানে অ্যাকচুয়ালি 30:4 হয়ে গেল, সেটা করলাম কেন? কমন সেন্স, বেশি জটিল ভাবিস না, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই কর। না ফ্যাটিক না। আর আচ্ছা একটা তুই নিজে প্র্যাকটিক্যালি ভাব, যদি তোকে, তুই ধরে নে তুই একা আছিস, যতক্ষণ রিসাসিটেট করছিস কিছু টাইম আছে, দ্যাট ইজ দ্য ইভেন্ট টাইম, মানে যতক্ষণ তুই চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছিস ব্রিদিং দিচ্ছিস, আর একটা পিরিয়ড থাকে লে টাইম, মানে যেখানে ও কোনোটাই পাচ্ছে না, মেবি তুই চেঁচিয়েছিস, এদিক ওদিক ব্যাগটা খুঁজেছিস, পালস রেটটা দেখার জন্য এদিক ওদিক হাতড়েছিস, সেখানে কিছু সময় গেছে। তো দেখা যাচ্ছে যদি তুই একা রেস্কিউয়ার থাকিস তাহলে 15:2 যদি করা হয় তাহলে 15টা ব্রেথ করবি, তারপরে তোকে একটা ব্যাগ নিতে হবে, আবার দুটো আম্বু করবি, আবার 15টা ব্রেথ নিবি, আবার আরেকবার আম্বু করবি। তো ওই মাঝখানের গ্যাপিং টাইম গুলো সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায় যেখানে কোনো ইভেন্ট হচ্ছে না। তো লে টাইমটা অনেক বেশি হয়ে যায় যদি সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার থাকে। তাহলে তুই যদি সেখানে 30:2 করিস তাহলে দেখ ব্রিদিংটা অনেকটা পেলো, মানে লে টাইমটা কম পেলো। এবারে যদি দুজনা হয় তাহলে কি রকম হবে, একজনা তো ব্রিদিং এটাকে নিয়ে বসেই আছে, সেখানে তো আর গ্যাপটাই হচ্ছে না, একজনা চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছে, একজনা ব্রিদিং দিচ্ছে, তাহলে যেই চেস্ট কম্প্রেশন স্টপ হলো ও 1 2 3 4 বলে যেই 15 স্টপ করলো, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে দুটো দিয়ে দিল, তাহলে তো কোনো গ্যাপ পিরিয়ড কিছু থাকছে না, এইভাবে চলছে। আর তোরা যেটা ফ্যাটিগের পোরশন বলছিস, ফ্যাটিগ হচ্ছে যেটা ফ্যাটিগ করার জন্য বলা হয় সেটা হচ্ছে টু রেস্কিউয়ারে যখন হয় 5টা সাইকেল দেওয়ার পর আফটার গিভিং 5 সাইকেল রোলটা রিভার্স হয়ে যায়, মানে যে চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছিল সে এবার ব্রিদিং দেবে, যে ব্রিদিং দিচ্ছিল সে চেস্ট কম্প্রেশন দেবে। যদি কোনোদিন হয় তুই একটা অ্যাডাল্ট পেশেন্টের করে দেখবি 5টা ওই 30টার সাইকেল দিতে ঘেমে চান করে যাবি, অত সোজা নয়, বাচ্চাদের নয়, বাচ্চাদের কম ফোর্স লাগে, অ্যাডাল্ট পেশেন্টের বলছি, ঘেমে চান করে যাবি, মানে রাস্তাঘাটে যদি করতে যাস। So that is a very difficult thing. So when second rescuers arrives, perform cycles of 15 compressions and 2 breaths. তাহলে দুটো রেস্কিউয়ার হলে 15:2, সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার হলে 30:2. Use AED as soon as possible. After about 2 minutes, if still alone, activate emergency response system and retrieve an AED. আচ্ছা এবার AED এর একটা ছবি দেখায়। সো দিস ইজ অ্যান AED। AED মানে হচ্ছে এখানে একটা অটোমেটেড ব্যাগ আছে। তোরা খেলাতে দেখেছিস কেউ যখন হয়তো খেলাতে বল লেগে পড়ে গেল, একজন ফিজিও সে একটা ব্যাগ নিয়ে দৌড়ায়, তার মধ্যে একটা AED থাকে, আরো অনেক কিছু থাকে, তার মধ্যে একটা AED থাকবেই, ঠিক আছে? সেই AED এখানে ব্যাটারি আছে, আর এইখানে একটা স্পিকার আছে, আর এইখানে দেখ একটা শকের একটা সাইন আছে। তো দু রকম ভাবে এর থেকে দুটো প্যাড আছে, দুটো প্যাড বেরোনো আছে। তো নরমালি এখানে একটা প্যাড দেওয়া হয় আপার চেস্টে, আর একটা এইখানে। তো এই রকম মানে জায়গায় দেওয়ার মানে কেন দিলাম এরকম একটা জায়গা, এখানে একটা দিলাম, আর একটা সমান দেখে এইখানে দিতে পারতাম, এইখানে দিলাম কেন এইখানে? বা হ্যাঁ বল কে বলছি। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের হার্টের
এপেক্সটাকে ডিনোট করে, এটা বেসটাকে ডিনোট করে, যাতে ইলেকট্রিক অ্যাক্সিসটা মেনটেন হয়, সেই জন্য এখানে দেওয়া হয়। বাচ্চাদের কি হয়, অনেক সময় বাচ্চাদের চেস্টটা এতটা ছোট, যদি তুই দুটো এরকম করিস, দুটো লিড থেকে যাবে, তো দুটো লুক থেকে গেলে কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার, শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, তো সেটা করা যাবে না। সেজন্য যে খুব ছোট বাচ্চাদের কি হয়, একটা সামনে দেওয়া হয় আর একটা পিছনে দেওয়া হয়, একটা অ্যান্টেরিয়ারলি, মানে একটা লিড এখানে দিলাম, একটা লিড তলায় দিলাম, আর না হলে একটা এখানে একটা এখানে। এবং ওই এইডি গুলোতে লেখা থাকে, লিড গুলোতে কোন লিডটা কোথায় বসাবি, ওখানে ছবি দেওয়া থাকে, কনফিউশনের জায়গা নেই। লিড দুটো বসালি, এরপরে এইখানে একটা সুইচ আছে, সেটাকে অন করে দিতে হয়। এরপর ও নিজে অ্যাসেস করবে তার। নাও চেক রিদম, শকেবল রিদম, দুটো আছে, তুই এইডি অলরেডি বসিয়ে দিয়েছিস। যদি রিদমটা শকেবল হয় তাহলে ও শক দেবে, যদি রিদমটা শকেবল না হয় ও শক দেবে না, সেটা ওই ডিটারমাইন করছে, আমি দেখতেই পাচ্ছি না কি হচ্ছে। সো যদি দেখা যায় যে শকেবল রিদম, ও বলবে শক ডেলিভার্ড, তুই দেখতেও পাবি শক হলো। গিভ ওয়ান শক অ্যান্ড রিজিউম সিপিআর, যেই মুহূর্তে শক দেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু রিজিউম দ্য সিপিআর। সিপিআর মানে ওই 30:2 বা 15:2 যে সাইকেলে চলছে, সেইখানে 5টা সাইকেল হবে, দেন এইভাবে চলতে থাকবে। যদি এতে ইমপ্রুভ হয়, কন্টিনিউ আনটিল দ্য এএলএস প্রোভাইডার্স টেক ওভার দ্য চাইল্ড অর চাইল্ড স্টার্টস টু মুভ, মানে নর্মাল ফিরে আসার এক্সপেক্ট করছি। যদি নন শকেবল রিদম হয়, তাহলে রিজিউম সিপিআর ফর 2 মিনিটস আনটিল প্রম্পটেড বাই এইডি টু অ্যালাউ রিদম চেক, মানে 2 মিনিট আমি সিপিআর দেবো, তারপরে ছেড়ে দেবো, আমার লিড লাগানো আছে, ও কয়েক সেকেন্ড পরে রিদমটা চেক করে বলে দেবে শকেবল রিদম না নন শকেবল রিদম। যদি নন শকেবল রিদম হয় আমরা সিপিআর কন্টিনিউ করব, যদি শকেবল রিদম হয় ও একটা শক দেবে, তখন বলবে শক ডেলিভার্ড। যদি শক ডেলিভার্ড হয়ে যায়, আমরা আবার সিপিআর কন্টিনিউ করব, 2 মিনিটের সাইকেল করব, তারপরে এইভাবে সাইকেলটা কন্টিনিউ হতে থাকবে। বোঝা গেল? তাহলে প্রথম থেকে একটা পেশেন্টের ভাব, প্রথমে তুই রাস্তায় যাচ্ছিলি, পড়ে আছে বাচ্চা, দেখলি, হ্যালো, কোনো রেসপন্স নেই, যে পালস দেখলি, এখানে পালস হচ্ছে, কিছু পেলি না, গ্যাসপিং রেসপিরেশন, সিপিআর দিতে শুরু করলি। এবার সিপিআর দেওয়ার আগে তুই কি করেছিস, কল ফর হেল্প, লোক চেঁচামেচি করেছিস একটু মুখে, তাতে একজন আসছে, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিস আসছে, তো তুই সিপিআর দিতে শুরু করেছিস। 5টা সাইকেল হয়েছে, 30:2 তে। এরপরে আরেকজন রেস্কিউয়ার এসছে, সেই রেস্কিউয়ার কি করেছে, 15:2 তে শুরু করেছে। এরপরে সেই রেস্কিউয়ার বা তোর হেল্পে তুই কিন্তু এক এমার্জেন্সি সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছিস। হোপফুলি কেউ একজন গিয়ে কোনো ডাক্তারখানা থেকে একটা এইডি নিয়ে আসছে, এক্সপেক্টেড, আমাদের দেশে হয় না, ওদের দেশে হয়, তাই এসব লেখা। আমাদের দেশে পাওয়া যায় না এসব এইডি, হসপিটাল ছাড়া পাওয়া যায় না, হসপিটালেও পাবি না, আছে আছে হসপিটালে পাবি, অন্য কোথাও পাবি না, মানে এমনি হসপিটাল থেকে দূরে পাওয়া যায় না। বাট তোর হাতে সিপিআর দেওয়াটা আর রেস্কিউ ব্রিদিং দেওয়াটা তোর হাতে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই ইন মানে ইউএসএ আর ইউকে ড্রাইভার লাইসেন্স পেতে গেলে তোকে বিএলএস কোর্স করতে হয়, নাহলে ওরা লাইসেন্স দেয় না। এরকম অনেক কটা জায়গায় ওদের বিএলএস কোর্স করতে হয়, নাহলে ওরা দেয় না। বিকজ এনি ওখানে যে কোনো একটা ট্রাফিক সার্জেন্ট, তোর কি বলে আমাদের ড্রাইভার, এদের প্রত্যেকে বিএলএস কোর্স করতে হয়, নাহলে ওরা লাইসেন্স পায় না। কারণ রাস্তাঘাটে তো ওরাই আছে, থরি ডাক্তার ঘুরে বেড়াচ্ছে। সো এরপরে তুই এইডি, এবার সিপিআর দিলি, এরপরে দেখলি যে কোনো রেসপন্স নেই, এইডি লাগালি। এইডি দুটো জিনিস ডিটারমাইন করবে, শকেবল নন শকেবল। যদি শকেবল হয় তাহলে শক দেবে, সিপিআর কন্টিনিউ করবি, যদি নন শকেবল হয় তাহলে সিপিআর কন্টিনিউ করবি, তারপরে আবার অ্যাসেস করবি, এইভাবে চলতে থাকবে আনটিল এমার্জেন্সি রেস্কিউ সিস্টেম কামস ইন। এবার এমার্জেন্সি সিস্টেম এসে, মানে এতক্ষণ লে পার্সন সব করছিল, এটা ডাক্তার নয় কেউ, এতক্ষণে এবারে ডক্টর এলো। এরপরে ডাক্তার কি করবে সেটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের মধ্যে আসবে। এটা এতক্ষণে বেসিক জিনিসটা হলো। এরপরে দেখ, এটা বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে একবার দেখি নে, এখানে
Though all AEDs operate basically the same way, the AED equipment varies according to model and manufacturer. For instances, some AED models called pediatric capable AEDs are designed for both pediatric and adult use. These AEDs deliver a reduced shock dose when pediatric pads are used. You may reduce the AED shock dose by using pediatric cables and a dose attenuator or pre-programming the device. One commonly used method for reducing the shock dose is a pediatric dose attenuator. When attached to an AED, it reduces the shock dose by about 2/3. মানে অ্যাডাল্টে যে শক ডোজ দেওয়া হয় তাতে পেডিয়াট্রিকে তার থেকে 2/3 দেওয়া হয়। টিপিক্যালি ইউ ক্যান ইউজ চাইল্ড প্যাডস টু ডেলিভার দ্য রিডিউসড শক ডোজ। শক দিলি নাও। আচ্ছা, তো এরপরের যে প্রোটোকল, এটা আমরা ওয়ান রেস্কিউয়ারে করলাম। সো এটা সেম জিনিসটা এটা যদি 2 or more রেস্কিউয়ার্সে থাকে, মানে তুই আর তোর বন্ধু ঘুরতে গেছিলি, বউ ঘুরতে যেতে পারিস, অসুবিধা কিছু নেই, বন্ধু ঘুরতে গেছিলি দিয়ে দেখলি যে একজন আছে, তখন দুজন আছিস, এরপরে কি করবি? ব্যাপারটা সেমই, শুধু এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ভেরিফাই সিন সেফটি, চেক ফর রেসপন্সিভনেস, শাউট ফর হেল্প, and the first rescuer remains with the child while the second rescuer activates the emergency response team. মানে একজনা প্রথম প্রোটোকল ওয়াইজ যা যা করার করলো, আরেকজনা কিন্তু এমার্জেন্সি রেসপন্স টিমকে অ্যাক্টিভেট করতে বিজি হয়ে গেছে, লোকজনা ডাকতে চলে গেছে। এরপরে তুই এই প্রোটোকল এই স্টেপগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতো করেছিস। বাই দ্যাট টাইম দ্য সেকেন্ড তুই যখন সিপিআর দেওয়া স্টার্ট করেছিস, 5টা সিপিআর সাইকেল হয়ে গেছে, যাকে পাঠিয়েছিলি লোকজন জড়ো করতে, এক্সপেক্টেড সে ফোন টোন করে এসেছে। তারপরে এই জিনিসটা সেম, বোঝা গেল কোনখানে ডিফারেন্সটা? আর যদি দুজনেই প্রথম থেকে থাকিস তাহলে প্রথম থেকেই 15:2, এখানে 30:2 দেওয়া হয়েছে। ভাবা হয়েছে যে প্রথম জনা লোকজন ডাকতে গেছে, ততক্ষণে তুই সিপিআর স্টার্ট করেছিস, এই করতে করতে দ্বিতীয় জনা এসছে, তখন তুই 15:2 তে শিফট করেছিস। বোঝা গেল? আচ্ছা, now this is the overall pediatrics pulse systematic approach guideline. এই আস্তে আস্তে। সো এই চার্টটা আগের চার্টটার সাথে অন্য চার্ট মিক্স করে কি রকম এখানে দেখ। সো in pediatric systematic approach, first you have to see the initial assessment. If the child is unresponsiveness, then you are going to the chart as per BLS protocol. এরপরে যদি দেখা যায় যে বাচ্চাটা রেসপন্স মানে বাচ্চাটার রিদমও পাওয়া যাচ্ছে, রেসপিরেশনও নিচ্ছে, পালস রেটও পাওয়া যাচ্ছে, দেন you have to do this thing, evaluate the child, initial assessment, primary assessment and secondary assessment. তখন যে সাইকেলে যাবে তাকে বলা হয় ইভালুয়েট, আইডেন্টিফাই এন্ড ইন্টারভেন। মানে বাচ্চা পড়ে আছে কিন্তু তে রেসপিরেশনও নিচ্ছে, পালসও ঠিক আছে, তার মানে তোর সিপিআর স্টার্ট করার দরকার নেই। তখন যে স্টেপে পড়বে ইট ইজ কল্ড ইভালুয়েট, আইডেন্টিফাই এন্ড ইন্টারভেন ট্রায়াঙ্গেল। এর মধ্যে তুই যদি পাস যে হ্যাঁ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, সিপিআর স্টার্ট করবি। আচ্ছা, এটা করেছি সেটা, হ্যাঁ, this is the evaluate, intervene and identify sequence. Now this evaluate, identify মানে বাচ্চাকে তুই পড়ে আছে দেখেছিস এবং দেখছিস ব্রিদিংও নিচ্ছে, পালসও পাওয়া যাচ্ছে। যদি পাওয়া না যায় তাহলে তো এতক্ষণ এগুলো করবি, যদি সেগুলো নেয়। Now you have to do 3 things. One is called primary assessment, initial assessment, primary assessment and secondary assessment. Now first you have to go for general assessment. General assessment means upon arrival the scene of actually critically ill or injured child, upon a provider's first task is a quick survey of the scene itself, imminent danger because of the circumstances at the scene like fire, high voltage. If so, the child can be safely removed to a safe location for assessment and treatment. মানে দেখলাম যে বাচ্চাটা পড়ে আছে, আশেপাশে কোনো কিছু ডেঞ্জার কিছু নেই, সেখান থেকে যদি থাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবো। Then can the child be safely moved with the appropriate precautions like cervical spine protection if indicated. মানে যদি আমরা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সাসপেক্ট করি, then while moving the child you have to immobilize the neck. Second rescuer না সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার? দুজন আছিস, তাহলে একজন সিপিআর দেবে, আরেকজন ফোন করবে। না, নড়াবি না, তুই ওখানে নড়াবি, মানে সিন সেফটিটাকে
ঠিক করবি। মানে যদি ওখানে কোনো ইমিনেন্ট ডেঞ্জার থাকে, সেখানে কোনো পয়জন আছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক আছে, সেখান থেকে সরাবি। বাট হঠাৎ করে গাড়ি করে নিয়ে যেতে শুরু করবি না। উইদাউট গিভিং ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট, উইদাউট স্টার্টিং ইনিশিয়াল সিপিআর বাচ্চাকে সরাবি না যদি তুই পালস ব্রিদিং কিছু না পাস। বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি পালস ব্রিদিং পাস তাহলে সরাবি, সেটা আমি পরের দিন পড়াবো। থিওরিতে এটা রিটেন আছে, প্র্যাকটিক্যালে এটা আসে না। প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে, এটা রিলেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো যখন আমি পড়াবো তখন আসে। এটা থিওরিতে আছে, আর ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো যেটা আছে সেটা তোদের প্র্যাকটিক্যাল আছে। না, হসপিতে তো তোর কোশ্চেন আসবে, লিখবি, আর ইনস্ট্রুমেন্টের টেবিল হয় আলাদা, তার মধ্যে এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে। না, 2 মিনিট পর পর চেক করব। 2 মিনিট পর পর আমরা 10 সেকেন্ড পালসটা দেখব। যদি দেখি যে পালস পাওয়া যাচ্ছে, ব্রিদিং প্যাটার্ন নরমাল হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু আমরা আর সিপিআরটা কন্টিনিউ করব না। দেন তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সার্ভে, সেকেন্ডারি সার্ভে, টারশিয়ারি, সেটা আমি পরের দিন পড়াবো। যদি দেখি যে না পাচ্ছি না, তখন আমি সেটা সিপিআরটাকে কন্টিনিউ করব এবং উই উইল ট্রাই টু টেক অ্যান এইডি। বোঝা গেল? আমরা 10 সেকেন্ড দেখব, 10 সেকেন্ডে দেখলাম যে কিছু হলো না, কন্টিনিউ করতে থাকবো। এবার এইডি যদি না আসে তাহলে আমি কিন্তু কন্টিনিউ করব। হ্যাঁ, এবারে এইটার কোনো ইয়ে নেই, এটা হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ইউ ক্যান রিট্রিভ অ্যান এইডি। যদি এবারে যে পেশেন্টকে তুই ওরকম 5টা 6টা সাইকেল দেওয়ার পর কোনো রেসপন্স করছে না, তাকে তুই এইডি ছাড়া বাঁচাতেও পারবি না। হ্যাঁ, তার তো একটা লিমিট আছে। মানে তুই কত, ধর তুই ধরে নিলি তুই মাঠের মাঝে আছিস, চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, তুই কোনো হেল্পও পাবি না, তাহলে তোকে তো একটা সময় তো ছেড়ে দিতেই হবে। এবার ধর হার্ট রেটটা বেশি থাকলো, 60-এর বেশি, কিন্তু ব্রিদিং প্যাটার্নটা খারাপ, তাহলে শুধু রেস্কিউ ব্রিদিং দেবো, তখন সিপিআর দেবো না। বুঝতে পারলি কথাটা? সিপিআর কখন দিচ্ছি? যখন পালস রেটটা কম। মানে সিপিআর দিয়ে তুই এক্সট্রা কি করছিস? হার্টটাকে পাম্প করাচ্ছিস। বোঝা গেল?